प्रभु मेरा राखा बनिया है, वो मैनू आज़ाद करा के बाहर कढ़ लिया है। उसने मैनू बचाया है, क्यों जो वो मेरे तो खुश है। बाप ते बेटा ते रूह पाक के नाम दे उत्ते आमीन। साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच प्यारे भराओ ते भैणो, अज दे पहले पाठ विच संत पतरस सानू साडी खासियत दे बारे दसदे हन कि एक ईसाई होने तो की मतलब है। वो दसदे हन कि खुदा बाप धन है जिसने अपने बेटे यीशु मसीह दे मुर्दियां विचों जी उठण दे नाल सानू नवीं उम्मीद विच जन्म दिता है ते साडे लई स्वर्गां विच अनंत काल तक ना मुक्कण वाला खजाना है। साडे लई स्वर्ग विच खुदा ने अपने बेटे के द्वारा बहुत कुछ रखा है। सानू अपने ईमान के द्वारा, अपने चंगे कम्मां के द्वारा अपने ईमान नू बचा के रखना चाहिए है अते अपने ईमान की गवाही देंदे होए असीं स्वर्गां विच उस खजाने नू हासिल करना है। तो इसलिए असीं अपने विश्वास नू मजबूत रखने के लिए इस संसार विच आने वाली दुख तकलीफां का सामना करते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए अपने विश्वास नू बुलंद रखिए ताकि एक दिन असी स्वर्ग का इनाम हासिल कर सके। तो आओ असी इस पाकमस की कुर्बानी विच खुदा कोलों खास बरकत मंगीए कि खुदा साडे विश्वास नू मजबूत बनावे, सानू हिम्मत देवे कि असीं अपने विश्वास की गवाही दूसरों के अगे दे सकीए। सानू हिम्मत देवे कि साडे विश्वास के कारण जो साडे ते दुख तकलीफां हुंदियां हन, मुश्किलां हुंदियां हन, असीं सताए जांदे हां, सानू तंग कीता जांदा है, असीं इन्हां गल्लां दी गौर ना करदे होए खुदा दे विच हमेशा वधदे जाइए, क्योंकि साडे लई स्वर्ग विच एक बहुत वड्डा इनाम है, असीं उस नूं हासिल करना। ते आओ असीं रल के अपनी जिस्मानी जिंदगी दे विच रूहानी वस्तां दी भाल करदे होए स्वर्ग वल वधीए ते अपने गुनाहां ते माफ़ी मंगदे होए इस पाकमस दी कुर्बानी नूं योग रीति नाल चढ़ाइए। मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਨ ਸਦਾ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे, साडे गुनाहां नूं माफ़ करके सानू सदैव जीवन तक पहुंचावे। आमीन। है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर, है मसीहा दया कर, है मसीहा दया कर, है प्रभु दया कर, है प्रभु दया कर। असीं प्रार्थना करिए। है प्रभु बख्श दे कि दुनिया का रवैया तेरी मर्जी मुताबक नेकी ते शांति विच चलदा रहे। असीं बेनती करते हैं कि तेरी कलीसिया पक्की उम्मीद और भरोसे नाल तेरी सेवा विच लगी रहे। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राहीं जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। खुदा दा दिल ते जुबान उत्ते ताकि योग रीति नाल तुसीं उस दी बाणी सुनो। बाप बेटे पाक दे नाम ते आमीन। पाठ पहला। संत पतरस का पहला पत्र, उसका 1 बाब 3 ਤੋਂ 9 आयत तक। साडे परमेश्वर ਅਤੇ प्रभु यीशु मसीह के पिता की महिमा होवे। उसने अपनी महान दया के द्वारा सानू नवे जीवन की दात दिती है। यीशु मसीह नू मुर्दियां विचों जिंदा करके सानू जीवन की उम्मीद दवाई है। इस दे द्वारा सानू उस दे विरसे की उम्मीद मिली है जो कोई भी नाश जा खराब जा सुख नहीं सकता है। ये तुहाडे लिए स्वर्ग विच रखा गया है।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਅੰਤਮ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। घरी घरी में अंजी
ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਚੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੌੜ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਤੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਵਿਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਮੇਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਊਠ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਚੀਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਐ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਕਰੋ, ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,
ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊਠ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈਏ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦੁਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਕਬੂਲ ਚੜਾਵਾ। ਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਦੁਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੇ ਕਬੂਲ ਚੜਾਵਾ।
ਪ੍ਰਾਤ ਪੈਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਖੁਦਾ, ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਤਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਦੇਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤੀ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਫਰੈਂਕੋ ਅਤੇ ਐਗਨੇਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੇਲੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। तेरा बदले
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਐ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦੇ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।